परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अज इस उत्तम समय के लिए। तो जो अज का विषय वस्तु है वो है साडा विश्वास एक राई के दाने के बराबर। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों तो असी विश्वास के उपर गल कर रहे हैं। असी जाने कि विश्वास के द्वारा ही साडा उद्धार है और विश्वास के द्वारा ही असी स्वर्ग दे विच अपने कदम रखांगे। क्योंकि जड़ियाँ अनदेखियां वस्तुआं जिन्हां वस्तुओं असी नहीं देख सकते, मात्र कल्पना ही कर सकते हैं, उन्हां वस्तुओं को प्राप्त करना, वो प्राप्त करने की आस रखना ही विश्वास है। तो उस तो अलग असी हुण विश्वास का एक दूसरा रूप भी देखांगे, एक अलग तरह का विश्वास। एक तो विश्वास है कि असी स्वर्ग नहीं वेख्या, असी पिता नूं नहीं वेख्या, असी प्रभु नूं नहीं वेख्या, असी वेखना। असी मात्र कल्पना करते हैं अपनी सोचां विच, अपने दिमाग दे विच, अपनी अखां अग्गों चीज़ों को लैके आते हैं आप और बहुत आनंदित महसूस करते हैं कि वो नज़ारा किहो जिहा होना, वो समा किहो जिहा होना, मतलब की होना उत्थे। मात्र कल्पना साड़ी आस है और वही साड़ा विश्वास है। पर धरती उत्ते रह के एक विश्वास की एक होर एक आपां झलक दिखांगे कि जो वचन दे विच जो लिखिया होया कि साडा विश्वास एक राई दे दाने दे बराबर होना जरूरी है। देखो धन्यवाद परमेश्वर दा कि परमेश्वर ने विश्वास एक पहाड़ वर्गा नहीं किया उन्हें कि तुहाडा विश्वास अगर पहाड़ वर्गा होएगा, वड्डा होएगा, उच्चा होएगा, ਜਾਂ समुद्र की गहराई जिन्ना डूंगा तुहाडा विश्वास होएगा तद ही विश्वास काम करेगा। देखो परमेश्वर ने ना बड़ी अद्भुत गल की है, बड़ी सोचो, बड़ी बरीकी नाल आपां दिमाग 'च सोची इस गल नूं। परमेश्वर कहता कि राई दे दाने दे बराबर अगर तुहाडा विश्वास है। उन्हें ये नहीं कहा पहाड़ वर्गा, समुद्र वर्गा, धरती वर्गा, जो जिन्ना उच्चा आकाश है इन्ना वड्डा, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि परमेश्वर चंगी तरह जानदा कि साडे लोकां कोलों ना एक राई दे दाने वर्गा विश्वास भी रख नहीं होना। गल नोट कर लियो कि साडे वर्गे लोकां कोलों राई दे दाने वर्गा विश्वास भी रख नहीं होना। तो जे साडे अंदर राई दे दाने वर्गा विश्वास भी होवे ना, तो मरकुस 16 दी 16, 17, 18 साडे जीवन दे विच चुटकियां पूरी होवे। चिन्ह वो वर्षां दे चिन्ह साडे अंदर प्रगट होण। अगर साडे अंदर वो चीज़ां प्रगट नहीं है ना, वो चिन्ह साडे अंदर नहीं है, मरकुस अध्याय 16 दी 16, 17, 18 के अनुसार, तो भाई इस गल नूं ना पल्ले बंध लिओ चंगी तरह कि साडे अंदर जिहड़ा विश्वास है राई दे दाने वर्गा भी है नहीं। और यही सत्य है, सच है, और वचन की सच्चाई भी यही है। क्योंकि जो असीं देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के विच, बाइबल के विच, जो असीं मत्ती दे 17 अध्याय नूं असीं जो पढ़ते हैं तो वो 14 आयत तो पढ़ अगर शुरू करिए तो जिथे दस्सिया गया कि एक व्यक्ति है तो वह पुत्र है, उन्होंने मिर्गी का दोहरा पैंदा, पर चेले नहीं कढ़ सके। जो दुष्ट आत्मा सी वो अंदरों कढ़ नहीं सके वो, क्योंकि जिहड़ा दोहरा सी वो दुष्ट आत्मा द्वारा पैंदा सी उन्होंने। तो प्रभु ने उत्थे कहा कि हे अविश्वासियो, अविश्वासियो। चेले उस वेले की सके अविश्वास दे विच। तो प्रभु ने उन्होंने डांटिया उस वेले, घूरी बट्टी होनी है भी तुहाडे अंदर विश्वास नहीं है तकाया। उत्थे प्रभु ने गल की है कि राई दे दाने वर्गा भी विश्वास तुहाडे अंदर है तो तुसीं इस पहाड़ नूं कहो तो सरक जाएगा, इत्थों हिल जाएगा। हो सकता कि उस वेले जो ये गल चलती होवे तो आले दुआले कोई पहाड़ होण ਜਾਂ पहाड़ों के विच खड़े होण, तो परमेश्वर ने इशारा किया होना आ पहाड़ नूं तुसीं कहो ना तो यह भी पिछे हट जाऊगा जे तुहाडे अंदर राई दे दाने वर्गा विश्वास है। तो यदा भाव कि किसी के अंदरों दुष्ट आत्मा कढ़ना, वो कढ़न के लिए जो तुहाडा विश्वास है वो राई दे दाने के बराबर वर्गा होना चाहिए। अगर असीं ये दुष्ट आत्मा नहीं ना कढ़ सकते किसी की, भाव कि साडे अंदर राई दे दाने के बराबर का विश्वास भी नहीं है। और इसी गल असीं जो असीं मरकुस के अध्याय में पढ़ लेंदे हैं तो मरकुस के अध्याय में बड़ा सोहना लिखिया होया परमेश्वर ने। मरकुस 11 दे विच, अध्याय 11 दे विच असीं 20 तो पढ़ लेंदे हैं, ठीक है जी। तो उत्थे भी परमेश्वर ने बड़ी सोहनी गल कीती हुई है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे
तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहा वह हो जाएगा तो उसके लिए वह हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये प्रार्थना करके जो कुछ तुम मांगो तो प्रीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। और ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 17 ਦੀ 5 और 6 आयत ਵਿੱਚ, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, कि ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿੰਦਾ ਵਧਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि अगर ਤੁਹਾਡਾ विश्वास राई ਦੇ दाने ਦੇ बराबर भी है ना तो तू इस शहतूत के पेड़ से कह दे कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा तो वह तुम्हारी मान लेगा, मान लेता। ठीक, देखो अब हम 3 एग्जाम्पल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। विश्वास मूँह दे नाल कहण दे नाल विश्वास नहीं है कि मैं विश्वास करदा प्रभु तेरे उत्ते ते भाई विश्वास हो गया, नहीं। विश्वास दा अर्थ जो मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगा कि कहण दे नाल विश्वास प्रगट नहीं हुंदा कि मैं कह दिता ते हो गया। विश्वास अपने देह दे अंगां दे द्वारा प्रगट किया जाता। गल एक नोट समझने की कोशिश करियो कि मैं विश्वास करदा, मैं यीशु मसीह ते विश्वास करदा, कह दिता, कहना ही मात्र ठीक नहीं है। मेरे कर्म मेरा जीवन उस तरीके का होना चाहिए कि मेरे कर्म तो, मेरे जीवन तो, मेरे शरीर के अंगां तो वो विश्वास प्रगट होवे, वो मात्र कहण दी गल नहीं है। जे प्रभु ने अपने वचन च कहा होया ना कि तू अपने शरीर नूं जीवता पवित्र करके बलिदान चढ़ा, तो अपने देह के अंगां उत्ते कंट्रोल कर, इन्हूं अपने धार्मिकता के हथियार बना, तो भाई सानूं करना पेगा। जे असीं उस चीज़ नूं कर देवांगे ना तद असीं अपने विश्वास नूं प्रगट करांगे, मात्र कहण दे नाल विश्वास प्रगट नहीं हो जाता। हुण इत्थे मैं सब तो वड्डी गल तुहानूं समझाउण दी कोशिश करन जा रहा कि परमेश्वर मेरे ते दया करे कि मैं तुहानूं समझा पावां कि साडे अंदर राई दे दाणे वर्गा विश्वास भी नहीं है। अगर मैं गल करदा ना कि मरकुस दे अध्याय 16 दे चिन्ह साडे अंदर नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि साडे अंदर विश्वास ही नहीं है। बेशक मैं यीशु मसीह ते विश्वास करदा, ਉਹਦੇ मरण दे, ਉਹਦੇ जी उठण दे, ਉਹਦੇ आउण दे, उन्हें आना मैं विश्वास करदा कि उन्हें आना, पर मात्र कह देना और मात्र सोच लेना विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास बिना कर्म तो अधूरा, पर मेरे कर्म विश्वास वाले नहीं है। ऐसी करके असी आत्मा च कमज़ोर हैं, इसलिए असी दुष्ट आत्मा नूं कढ नहीं सकते, इसलिए असी बीमारां नूं चंगे कर नहीं सकते, क्योंकि साडे अंदर विश्वास की कमी है। और राई दे दाणे वर्गा विश्वास साडे अंदर नहीं है। क्योंकि इत्थे वो एग्जाम्पल ही उन्हां गल्लां दी दित्ती हुई है कि तू उस पहाड़ नूं कह, उस शहतूत दे पेड़ नूं कह, वो उखड़ जाएगा, वो चला जाएगा, उस समुद्र च डिग जाएगा। भाव कि वो जिहड़ी मिर्गी दी आत्मा वो निकल जाएगी, वो बीमारी दी आत्मा निकल जाएगी, वो जिहड़ा पहाड़ है तेरे अगे। क्योंकि जो प्रभु ने वचन च कहा ना अपने चेलियां नूं कि तुसीं अजे तक कुछ मंगिया नहीं है, तुसीं मंगो मैं तुहाडे लई करांगा, इस पिता की महिमा होएगी। तो देखो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे चेलिया ने है तो कुछ मंगिया ही नहीं है। 3.5 साल रहे चेले उन्होंने, उन्होंने मंगया कुछ नहीं प्रभु कोलों, तो जब मंगया तो की मंगया? यीशु मसीह नाम से उठ के चल फिर, सोना चांदी साडे कोल नहीं है। देखो जो मंगिया तो की मंगया? उन्हें धन मंगे, दौलत मंगी, सोना चांदी, महल मुलारे, कपड़े, की मंगया? कुछ नहीं मंगया। जो मंगया तो अपने लिए नहीं मंगया, दूजियां दे लई मंगया कि उठ चल यीशु मसीह के नाम ते, और विश्वास ना भर के। हुण जिहड़ी मैं गल समझाउण दी कोशिश करदा कि वो राई दे दाणे वर्गा विश्वास साडे अंदर कद आउंदा, कदों आएगा? बाइबल पढ़ के आएगा,
प्रार्थना करके आएगा, हालेलुया बोल के आएगा, दान ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਭਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਲਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੁਮਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਫੇਲ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਬਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਫਨੁਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਗਮਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਟੈਂਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ 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 ਸੇਵਕ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਮਰਕੁਸ ਦੇ 16 ਦੀ 16, 17, 18 ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਛਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਵੀ क्षमा ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਣੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਧਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਦੇਖ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਸਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ
परमेश्वर ते विश्वास करदा, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ? ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਦਾ, ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਝਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ 9 ਸਿੱਧਾ 12 ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁੰਬੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਮੋਰਿਓਂ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਮੋਰਿਓਂ ਅੱਗਿਓਂ, ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਚਕੋਲੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਭਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਜੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੜਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 2-4 ਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
और एक भी नबी और एक भी रसूल जिन्हें किसी दुष्ट आत्मा कड्ढी ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੀ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। तो मैं फिर इस गल मैं रिपीट करता पाया कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा साडे नाल गल की है, क्योंकि गल इत्थे मुकदी है कि आत्मा कलीसिया नाल की गल करता, भाव कि आत्मा द्वारा लिखा होया वचन कलीसिया नाल की गल करता भी भाई मैं उस तख्त ते बैठना जाके जिथे यीशु मसीह बैठा, और असी संसार की बुक्कल मार के उस तख्त दे लागे भी नहीं जा सकते, बैठना तो दूर की गल। तो जे कोई अज सोचता कि मैं संसारिक आशीषां नूं लैके ब्लैस हो के उस तख्त जाके बैठ जाऊँगा, तो बचन हमेशा याद रखियो कि जो अगे वो पिछे किते जाने, तो जो पिछे वो अगे किते जाने। अज की गल है कि अज की असी एक जगह खड़े सगे, मैं रेल दसन लगा अज का ही की वाक्य होया कि वो जोड़े कूड़ा चक्कन वाले नहीं होंगे, एक लेडी सी जो बोरे चक्के होंगे कूड़िया चो हथ मार के प्लास्टिक चकते हैं, तो वो लेडी बेचारी बैठी उत्थे पतंग ना खेल रही सी, तो कुछ बंदे उन्होंने मखौल करते पे सी। मैं उस वेले उन्होंने कहा, मैं क्या उन्होंने मजाक ना करो उस लेडी के नाल, वो सही है अपनी जगह ते। स्वर्ग के राज्य दे विच ना यही सब तो पहला खड़े होने, साढ़े वर्गे हंकारीए पिछे होने, वो कूड़ा चुकन वाले गरीब कंगाल लोग साडा ही गंद चकते हैं लोग, स्वर्ग के राज दे विच सोने के तख्तां उत्ते बैठे होने प्रभु नाल, चाहे उन्हें सुसमाचार सुनिया चाहे नहीं सुनिया। वो साडे वर्गे हालेलुया कहने वाले हंकारी लोग पिछे होने घूमते फिरदे, तो मूँह चक चक वेखदे होने प्रभु असीं तां इन्ना उपदेश दिता तेरा, असीं इन्ना उपदेश दिता तेरा, साड़ी वारी तो पहला होनी चाहिए है। उत्थे फट्टी पहुँची जानी है, ऐ फट्टी पहुँच के ना उपर गिरी लानी पूरी, जिन्ना असीं स्कूलों फट्टी नहीं पहुँचते आप, ऐन पूरी पहुँची जानी साडे उपदेशकां दी, जिहड़े असीं चिन्ह चमत्कार करते हैं उन्हां दी। देखो गल पक्का मैं कह रहा तुहानूं, मैं गल बिल्कुल पल्ले बन लिओ। चिन्ह चमत्कार एक निशानी है विश्वासियों के लिए कि मैं विश्वासी, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की छाप और मेरे को कोई अद्भुत काम हो गया, वो तुहाडे लई चिन्ह पाव मेरे लिए चिन्ह है कि मेरे ते छाप लग चुकी है। वो इस गल दे लई चिन्ह नहीं है कि मैं बड़े चिन्ह चमत्कार कर देते हैं, हो गए हैं ना, तुसीं हुण विश्वास से पक्के हैं। पर इस गल का ढंडोरा नहीं है कि मैं चिन्ह चमत्कार करदा, मेरे हथों चंगे काम होंदे आ, मेरे हथों ये हो गया जी, मेरे हथों वो हो गया, वो गल्लां नहीं है। तुहाडे कोल हो गई है ना, चुप बस। वचन च एक जगह लिखिया भी होया, मैनूं वचन अगर मिलेगा मैनूं याद नहीं इस वेले, कि जो तेरा विश्वास, जो तेरे अंदर आशा विश्वास ना, उन्होंने फिर चुप करके परमेश्वर के अगे अपने मन च रख पई, लिखा हुआ वचन दे विच। वचन मैंने मिलेगा मैं तुहानूं दसांगा, मैंशन करांगा, मैं मैनूं याद नहीं कित्थे है, कि उन्होंने चुप करके अपने मन दे विच ना परमेश्वर अगे चुप करके रह, बस ओदी मशहूरी ना कर। वचन है, वचन च हर एक गल लिखी हुई सच है और होनी ही है, क्योंकि एक बिंदु ना सज्जे होना ना खब्बे होना। तो परमेश्वर धन्यवाद अज के इस उत्तम समय के लिए, अज के इस पवित्र वचन के लिए, अज के इस संगति के लिए। परमेश्वर तुहानूं महान अपनी दया